استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو ويبعث غيره ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته واهل بيته اجمعين. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصلا. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصلا. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على
صل على محمد واجمع من الشمس ما تفرق. صل على محمد واجمع من الشمس ما يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى. صل على محمد وافتح من الخير كل مولى. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. صل على محمد وآله ومن بالحديث تعلى. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلاة العظيم يا شيخ صلاة الشيخ محمد بن الكريم بسم الله خطب البلاد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله بن الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم قد من ربي روحنا عليكم الشيخ حبيب محمد الولي المستر العالم الحسن محبوس من حج محمد رب الشيخ محمد بن عبد الله الشيخ محمد ياسين سيد من قبل الشيخ محمد بن علي الملك الحسن الشيخ العارف بن الشيخ عبد الله عبد الرحمن بن المصوص العارف بن الشيخ حاد الحبيب عثمان بن عبد الله بن اخي بن يحيى بن المبارك بن مسلم وصوصا جدي شيخ عبد الرحمن بن مسلم وصوصا شباب الولايه في هذا الغرية بان الله الكريم يتغشى رحمه في رحل لنا وشيخنا الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب كل ولي ولدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يغصب عبد العابدين الله الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Di antara nikmat terbesar adalah kita ditakdirkan dan dijadikan orang Islam dan orang yang beriman dan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tiga nikmat besar ini kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidup sampai mati kita beserta anak zuriat keturunan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah tetapkan min ahlil Islam, min ahlil iman, min ahli taqwa, min ahli salihin, min al-awliya'il muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari sama-sama kita memperbaharui niat karena semata-mata menjunjung tinggi suruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan niat sengaja menuntut ilmu agama karena melaksanakan suruh Allah Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa hanya tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga ahli bait, zuriat-zuriatnya Rasulullah dan semua orang yang menolongi agama Allah yang ikhlas li'ila kalimatillah illa yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, di antara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita imani dan kita yakini serta menjadi akidah kita semua adalah Tuhan kita bersifat dengan sifat kesempurnaan. Di antara kesempurnaan sifat Allah Jalla wa Azza Jalla Jalla wahdah adalah Tuhan kita bersifat yang ke-12 basar, artinya melihat. Maka mustahil buta atau kada melihat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu basyirun bima ta'malun. Artinya bermula Allah taala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin mensakit bahwa ia tiada membuat maksiat sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Kita disuruh meyakini bahwasanya Tuhan kita melihat, dan otak kita pun kada akan terima kalau Tuhan kita kada melihat dengan kita. Cuma melihatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna kada seperti kita. Itu pakai sebab. Itu semalam sama dan ini basar. Begitu juga mendengar dan melihatnya Allah kada pakai sebab. Kalau kita kan besar harus pakai mata dan ada biji mata, dan itu pun menghadang kudrat Tuhan juga. Biar ada biji matanya
Tapi mun Tuhan kada melihat akan tetap kada melihat jalannya. Penting dalam pemikiran kita sama-sama adalah ketika kita bicara tentang tauhid, jangan sama sekali di otak dan di hati kita atau di lintasan pikiran kita ketika menyebut Allah itu membentukkan, mewujudkan dengan satu benda apapun yang kebiasaan apabila kita menyebut sesuatu lalu kita ingat dengan sesuatu itu membendakan. Orang yang lambat paham tauhid adalah membendakan ketika menyebut sesuatu. Kalau Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi ini nang pahalang lambat paham tauhid itu kebiasaan, yaitu adalah bila menyebut nama sesuatu kita jangan kayak langit ini, jangan kayak gunung kayak ini. Nah jangan itu buangi berataan. Ini maha gaib dari seluruh yang gaib. Ini sir, rahasia dari seluruh rahasia. Kalau sudah kisah tauhid, itu ya awalnya jangan sampai kita ketika menyebut Allah, ketika menyebut Tuhan, jangan sampai di otak dan di hati kita itu terpikir kayak seperti kita menyebut sesuatu itu membendakan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Karena nang baharu dasar kada kawa menyerupai zat nang maha sempurna ini. Nyata sudah. Jadi melihatnya Allah Tuhan kita kada perlu pakai sebab itu pakai mata dan sebagainya. Kada perlu. Itu kada bagi Tuhan. Itu lu perbedaannya juga. Tapi melihatnya kita harus ada sebab, yaitu mata. Kemudian mata pulang ini bersih, katarak ada, ini kada sebagainya. Apabila kada bersih, biar ada bola matanya, tapi kemudian menghadang kodrat iradat Tuhan juga pulang. Allah nang kuasa melihatkan. Tuhan kada melihatkan, tapi. Nah lalu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau Tuhan kita adalah maha melihat, sebujurnya di dalam keyakinan dan etikat kita sama-sama berataan bahwanya cukup benar dengan penglihatan Tuhan kita, dan sesungguhnya kita kada perlu dengan penglihatan makhluk, karena di dalam keyakinan dan etikat kita makhluk la haula wala quwwata illa billah. Makhluk kada ada daya. Seandainya inya memuji, pujiannya itu kada bujur juga, sanjungannya kada bujur juga. Kenapa demikian? Karena inya kada ada daya dan upaya juga. Nang lemah, nang hina, nang fakir, nang kada ada bisi apa-apa, itulah hamba. Jadi mun kita mengharapkan penglihatan, mun kita mengharapkan daripada lihatan daripada makhluk, ruginya pang kita. Nya kada kau membalas juga. Tinggi kita rugi, hati kita rusak, dan iman kita belum bujur. Orang yang masih hendak minta lihat di dalam beribadah dan beramal di dalam berbuat dan sebagainya, berarti menganggap kada cukup dengan penglihatan Tuhannya. Berarti dalil basar belum bujur berikit di hatinya, belum jazam, belum menjadi akidah nang bujur di dalam keyakinan. Kalau sudah bujur jazam, kada mungkin lagi kita. Bahkan pinandu ya sudah ini basar, sudah nang ke-12, sudah melewati hayat, sudah melewati wahdaniyat, sudah kudrat, sudah iradat, sudah ilmu, sudah hayat sama, dan sampai ke-12 basar. Dan yang ke-13 kena kalam. Lalu apa tugas kita seorang hamba? Kita ini ujar almarhum guru ulun yarham rahmatul abrar, kita ini laksana berdiam di rumah orang. Langit ini miliknya Allah, bumi ini miliknya Allah, makanan dan minum miliknya Allah, bahkan Allah cukupkan kita dengan oksigen yakni udara yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia kada mensyukuri nikmat napasnya, berapa banyak manusia kada mensyukuri nikmat udara yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan cuma-cuma.
Kayak aja orang tua haratnya kisah ma'rifah, tetapi bila inya kada bisa mensyukuri nikmat yang didahirkan Allah di batang tubuhnya yang berupa nafas, kada mungkin bujur inya pinandu dengan Rabbnya. Kenapa? Yang zahir, yang nampak, yang dijelaskan, yang dibadharkan oleh Allah, ini yang kada tersyukuri, ini kada terhormati, ini kada dihargai, ini kada dimuliakan. Ujar abah, ujar guru ulun bahari, akhir zaman nakai banyak orang kada memuliakan lagi, banyak orang kada menganggap penting lagi, kada bujur di sini, kada bujur. Kenapa jadi kada bujur? Kita jangankan jadi hendak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak minum ngin mun kada bernafas lagi awal. Punya sudah kada sing napasan lagi, nang mana pahit, nang mana manis, nang mana masam kada tahu lagi. Semua kita kada tahu. Kenapa maka manusia itu kada mensyukuri, kada mengagungkan, kada membesarkan, kada mengtadim dan kada menghormati akan nafas yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda bukti kisah kesempurnaan zat wajibal wujud jalla wa azza jalla wa ala. Disyukuri wujud. Ini diulang sedikitnya dan banyak kaya bernafas itu kaya behinak itu kaya mendapat. Padahal jika di rumah sakit berapa harus bayar oksigen, berapa harus kita habiskan oksigen dalam sehari. Ini nikmat yang kadang terlupakan oleh kita. Sudah semalam dihayatlah, tahan diingatakan, mudah-mudahan. Dan tanda orang mencintai nafasnya, orang menyayangi nafasnya, orang mengagungkan nafasnya, apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia gawi, apapun yang ia baca, maka ia kada meninggal kekasihnya. Orang yang meninggal kekasihnya berarti kekasihnya itu kada berharga. Kayak apa supaya ingat terus bahinak dulu jawaban. Apabila hendak membaca suratul Fatihah di dalam sembahyang atau di luar sembahyang, tarik nafas, berkat nafas kau membaca suratul Fatihah. Berkat nafas kau berzikir kepada Allah, berkat nafas kita kau membaca Al-Quran, berkat nafas kita kau berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat nafas kita kau memuliakan kuitan, memuliakan paguruan dan seterusnya. Apa hakikat nafas? Hakikat nafas adalah roh, hakikat roh adalah nur Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mungkin ia bisa ma'rifah kepada Allah dengan sempurna kalau mazhar yang didahirakan Tuhan, yang dijelaskan Tuhan kada kita syukuri dan kada kita agungkan. Jadi hendak bapak behinak dulu, behinak di dalam penglihatan batin kita, di dalam penglihatan secara hakikat sewujudnya. Kenapa jadi behinak? Di hati berucap tanpa pian, wahai Rasulullah, ulun kada kawa apa-apa. Tanpa pian, wahai Rasulullah, ulun kada kawa apa-apa. Nang kawa membaca ya Rabbi salli ala Muhammad, sirnya Rasulullah, sirtur rahasia. Siapa nang tahu rahasia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ada nang bujurnya tahu akan nang namanya rahasia. Tetap nang maulah rahasia itu juga nang tahu. Karena sudah di dalam ayat sudah di penghujung sudah dibukakan. Itu nang mulah kita hidup dalam nafas. Nafas hakikat nafas adalah roh, hakikat roh adalah Rasulullah, atau yang disebut hakikat nur Sayyiduna Rasulullah, atau yang disebut insanul kamil, al-insan sirri. Insan itu rahasia. Lalu tugas kita jika kita nang berdagang kada kawa mangkat gula sekilo kecuali berkat Rasulullah, kada kawa mencatuk paku sebilah kecuali berkat Rasulullah.
kada kawa dan kada pinandu dengan duit 50, 100 dan 2000 kecuali berkat pian wahai Rasulullah. Lalu di hati itu mau mesra. Yalah. Timbul cinta nang bujur. Bajar seseman nang mah paham arti cinta nang ahbabuna fillah qawmun baqaw billah wa aqsamu billah Allah sesaman waliyullah ahbabuna billah waliyullah ya Rasulullah. Teman mazharnya Rasulullah, Abah guru mazharnya Rasulullah. Nyata orang-orang soleh itu sempurna membawa rahasianya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mungkin orang itu jadi kekasih Tuhan kecuali di hatinya karam di dalam mencintai dan merindukan Sayyidul Ludud Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang walin itu, bunai orang walin itu kekasih Rabbul Alamin. Walin. Ya walin itu garis miring adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita hidup ini barataan kita ini pasti hendak selamat saudara. Apabila bujur hendak selamat jangan tapi jauh dengan orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamatnya. Nyata sudah bubuhan wali-wali Allah itu orang yang selamat. Maka memandang orang yang selamat kemudian ada cinta di hati, maka terhubunglah. Cinta itu menghubungkan dengan satu dengan yang lainnya dan mengumpulkan dalam suatu wadah. Kenapa? Itulah cinta. Apabila kita memandang seorang wali kemudian di hati kita ada cinta, ketika ada cinta berarti kita terhubung dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kada pernah menatap Datuk Kelampayan, tapi ketika diandak foto wali Allah Subhanahu wa taala di dinding rumah kita seumpama foto Datuk Kelampayan, memandang seakan-akan melihat Datuk Kelampayan di dinding rumah kita, makanya boleh mandang. Boleh. Dalam kitab karangan Imam Nawawi Bantan. Imam Nawawi Bantan adalah murid siapa? Syihabuddin. Syihabuddin siapa? Anak Datuk Kelampayan. Seluruh termasuk ilmu Datuk Kelampayan diunjuk dan dijulung dengan Syihabuddin, dan seluruh ilmu Syihabuddin diwariskan kepada Syekh Nawawi Bantan. Jadi orang Bantan itu kalah setaraf dengan orang Kalimantan. Kenapa? Karena seluruh yang dimiliki orang Bantan ilmu warisannya, riwayatnya daripada Datuk Syihabuddin. Syihabuddin dari Datuk Kelampayan. Datuk Kelampayan Khalifah Mutlak Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah itu jadi syukur orang Kalimantan. Hanya bila ke Banjar jangan kalian ziarah dengan Datuk Kelampayan, kada berberkat. Seluruh ilmu kita ini kayak apa aja di Kalimantan ini, kalbar kah, kaltim kah, kaltra kah, kalteng kah, kalsel ke semuanya pasti terhubung ilmu itu silsilahnya kepada ilmunya Datuk Kelampayan. Pasti terhubung. Karena memang tugas ini membagi-bagi wilayah. Jadi kita bersyukur. Jadi apabila ada sesuatu hal nah akhir zaman timbul, maka ingatlah pedoman kita sebagai pewaris Datuk Kelampayan adalah Tuan Wali satu sekumpul. Jadi nasihat-nasihat sidin penting benar untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman dan isu-isu yang membahayakan, terkhusus masalah etikat kita. Jadi ada pedoman kita, ada tempat kembali kita, agar kita pun selamat.
Jadi ketika kita memandang foto daripada wali min aulia Allah Subhanahu wa taala yang kita hendak itu, kemudian di sana kita ada cinta, maka terhubunglah kita dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Terhubung. Maka anta ma'a man ahbabta. Engkau beserta orang yang kau cintai. Jadi nang jauh, bapaknya orang Sumatera dengan orang Kundus kawin, kenapa ini ada cinta? Nang jauh tadi terhubung akhirnya menjadi parah. Kenapa demikian? Karena itulah cinta. Jadi cinta itu menghubungkan. Harapan kita Allah Ta'ala nang bersifat kasih sayang. Nang kasih sayang sidin kadada bandingnya. Agar kita ini selalu diingatkan dan diingatkan terus menerus, agar kita bersyukur atas nikmat yang paling konol yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, itu bibarakati nuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syukur bana kita. Ingat, hendak makan tuh ingat lawan Rasulullah, hendak minum ingat lawan Rasulullah, hendak masang kopiah ingat lawan Rasulullah, masang gamis ingat lawan Rasulullah. Bersandal ingat lawan Rasulullah. Sebujurnya bagaimana ada jalan lupa itu. Sebujurnya gila ingat waktu mengaji kita paling hikam dengan apa? Jarabah durhaka benar. Ujar Ibnu Athaillah di dalam syarahnya hikam menyebutkan, dicatat ditulis manusia itu durhaka ketika melupakan Sayyidul Ludud Nabiuna Muhammad SAW. Ketika ia melupakan hakikatul nurnya Rasulullah, manusia itu dicatat durhaka. Kenapa? Satu, apapun yang ia lakukan yang di hatinya ketinggalan akan sir rahasianya Rasulullah, Allah tidak akan memandang. Kayak apa aja baiknya amal itu, kayak pedasiatnya amal itu, ketika tertinggal kekasihnya, Allah tidak akan memandang orang itu. Allah jadi memberikan penglihatan kepada kita karena di mata ini ada sir rahasia Nabi Muhammad SAW, ada sirnya hakikatul nur baginda Nabi SAW. Itu jadi Tuhan lihat akan telinga kita jadi Tuhan dengarkan, batis kita jadi Tuhan jalankan, tangan kita jadi Tuhan garakan, dan semua bujurnya sebujurnya jerguru. Di mana jalan lupaan itu? Karena kita ini sudah karam. Mayyalumni, siapa orang yang mencela fi ghara, pada keadaan orang nang mau di dalam cinta dan kerinduan. Inya mahayalakan tu barang bapak jangkah, rasa akan karom di tengah laut itu nah. Hakikat laut itu hakikat nurnya Rasulullah. Pajam karam kadada lagi nang dilihat, kadada lagi di kiri di kanan di atas di bawah, kecuali hakikat itu kadada lagi. Pun masih ada nang lain kada karam ngarannya. Rasakan diri kita tenggelam di dalam laut itu, rasakan diri kita bujur-bujur di atas kita banyu, di bawah kita banyu, di kiri kanan kita banyu, bahkan hakikat diri kita pun banyu. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Nang pinapalung ngalih bana papajam-pajam papajam-pajam merasakan karam, merasakan tenggelam. Mayyalumni, siapa orang yang mencela fi gharami, di dalam orang karindangan. Gharami itu mau benar kadang nang dipikirkan lagi, kadang nang diingat lagi, kadang nang diganang lagi. Aneh orang karindangan ngitung itu aja ada. Nang lain daripada itu kada ada lagi kesanya. Lalu asyik kalau insyaallah. Nah lalu kita jalan lupa tuh kada katuju mengaramakan diri di dalam hakikat nur Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nang maulah lupa. Amunnya demikian lalu insyaallah pada mau lupa. Nah mudah-mudahan kita inilah barataan
Dan berkat paguruan, berkat orang soleh, berkat pengarang kitabnya ini barataan sama-sama ulun dan pian barataan diberi anugerah paham nang bujur oleh Allah, mengerti nang bujur oleh Allah, dan kita pun diberi kekuatan, diberi izin untuk memakainya sama-sama, menjadikan i'tikad dan keyakinan yang bujur sebagaimana i'tikad dan keyakinannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mudah-mudahan berkah. Amun di dalam keyakinan kita sudah Allah zat nama sempurna ini adalah maha melihat, lalu apa tugas hamba? Iya, hidup nih di rumah orang, di bawah kolong langit orang, di atas bumi orang. Laksana kita hidup diam di rumah orang, apa tugas? Baik-baik, beradab-adab hidup di rumah orang. Kalau pindah nang ampun rumah marah, kalau pindah nang ampun rumah sangat. Kenapa? Kita nang badiam kada sing adaban, kita nang badiam kada sing akhlakan. Makanya ampun rumah nini fa'alu lima yurid, bila sidin baka hendak, bila sidin berbuat fa'alu lima yurid, sekahendak sidin berbuat. Maka pula innallah ala kulli syai'in qadir, pulang kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Rajin-rajin yang kita diam di rumah orang. Adab daripada sifat bashar, rajin-rajinlah kita beribadah. Nang merasa cukup di dalam ibadah itu dilihat Tuhan. Waktu kita beribadah itulah ada nang sembahyang aja, ada nang zikir aja, ada nang salawat aja, termasuk kita mencari nafkah dasar diri kita dan keluarga anak bini, dan termasuk orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ibadah yang menjunjung tinggi daripada suruhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah disitulah kita disuruh beradab dan berakhlak. Apa adab kita sebagai hamba? Itu rajin-rajin beribadah dengan di dalam rasa, yaitu rasa cukup dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tuh kasih sayangan, jika orang tuh kayak bercinta, selalu apa nang digawinya itu hendak dilihat oleh kekasihnya itu. Enggi. Orang tuh apabila di hatinya ada nang dirindukan dan ada nang disayangi, ada nang dikasih, setiap apa nang digawinya hendak selalu dilihat oleh kekasihnya. Sedangkan kekasih nang sebujurnya nang kada pernah melupakan kita dan kada pernah kada cinta kepada kita, yaitu Rabbul Jalil Rahman Allah Subhanahu wa taala, selalu memandang dan melihat kita. Oleh karena itu rasa akan cukup benar dengan pandangan Allah, jangan pernah merasa kurang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas yang kedua adalah menuntut ilmu supaya ibadah amal nang kita gawe tadi sah menurut Allah. Punya kita luput ilmunya, tahu amalnya. Sedangkan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal dan amal mengikut ilmu. Jadi supaya kerajinan kita, kesungguhan kita dalam ibadah yang di dalam pandangan hati kita cukup benar dengan penglihatan Allah, lalu menuntut ilmu. Kenapa jadi nuntut ilmu? Supaya amal tadi sah, amal tadi bujur menurut Allah, bukan menurut pandangan kita. Disitulah tasawuf penting. Nah, di antara penyakit hati, riya, sum'ah, sombong, takabur. Kenapa jadi timbulan? Tauhid belum muncul. Tauhid aja belum muncul. Napa timbul sum'ah? Kadang merasa cukup dengan pendengaran Allah. Kenapa jadi timbul riya? Kadang merasa cukup dengan pandangan dan penglihatan Allah Ta'ala. Seandainya ia merasa cukup benar dengan penglihatan Tuhan dan pendengaran Tuhannya, ada penting lagi pendengaran dan penglihatan orang lain. Dinilai kakada penting, kakasih udah. Memandang terus, sehingga apa yang dicarinya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang dituntutnya siang malam keredaan kekasihnya aja lagi. Supaya kayak apa kekasih undanya reda.
Kemudian sesuai di dalam kitab tadi yang ketiga adalah kita jangan menggawi lagi atau berbuat maksiat, sebab Tuhan kita amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Jadi kurangi maksiat dulu, kurangi maksiat. Maksiat ini termasuk mendinding lawan hati kita. Jadi sesuatu yang mendinding itu dibuangnya, termasuk adalah dosa. Dosa yang di hati ini berat banget juga lagi. Nong 10 tuh nyatanya dulu. Mudah-mudahan lailah hasad kita dibuangi, pahirian kita tuh dengan makhluk, dengan hamba Allah, dengan enam saudara kita seagama khususnya, mudahan barataan dibuangi akan Tuhan sifat pahirian itu hasad, ada terima orang lain dapat nikmat. Mudahan berkat Rasulullah di hati ini diberasihakan barataan, amin ya rabbal alamin. Mudahan bila tauhidnya bujur insyaallah apa nang dihiri. Maka orang pahirian ini kan mau jadi wali. Ini ngalihnya orang pahirian ini kan mau jadi wali. Sidin yang noko mobil pulang. 2-3 bulan nekor eksa pulang. Syukur. Seandainya Sidin nokor jet kah? Ini. Kenapa jadi syukur? Melihat tentang kekesah kekayaan, kesugihan, kebesaran Allah yang Maha Sugih di wadah dan sana kita. Inggi. Kenapa jadi kada behiri? Kada siampun Sidin bujuran. Allah menampayakan kesugihan Sidin. Allah menzahirakan kesugihan Sidin diwujud dalam sanak kita. Apa yang diitihi orang nama tauhid? Kisah Tuhan yang sempurna dengan segala sifat kesempurnaan, termasuk kekayaan adalah sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Atau pian di antara pian yang disugihakan Tuhan yang luar biasa. Makasih ya Allah. Kada jauh lagi ulun maidik tentang kisah kesugihan pian. Kada jauh lagi ulun maidik kisah tentang kekayaan pian. Melihat alhamdulillah, subhanallah, lalu memuji terus lawan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pandangan hatinya melihat kesugihan ini sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dititipkan lo pandai-pandai menggunakan sebaik mungkin selagi ada kepercayaan. Beri Allah Ta'ala ilmu tujuan. Ini makasih ya Allah. Pian menampayakan kealiman pian. Pian menampakkan, menzahirakan kealiman pian di wujud ulun. Makasih kada jauh-jauh lagi meiti. Atau diwujud kawan kita, atau diwujud dalam sanak kita dan seterusnya. Jangan ada meiti kesanang lain daripada itu. Lalu hati itu kada mau behiri. Bahiri juga punya bahiri juga tahiri itu nyata kalah seorang sudah nyata seorang Allah sudah yang dihiri nang ampun dunia mengalihi benar ngalihi kalau mudahan tinggi mudahan. Kenapa bilanya jadi kekasih Tuhan nyaman? Apa nyamannya? Selamat dunia dan akhirat. Nah itu untungnya apabila jadi kekasih Allah selamat dunia akhirat, bukan hendak dipuji disanjung ke sana. Pujian manusia itu bercampur duka juga. Hari ini dipujinya kita, esok bisa jadi celanya kita. Hari ini dicelanya kita, seminggu berikutnya bisa jadi pujinya pulang kita. Nah itu. Kenyamanan yang ada di dunia kada sesungguhnya. Nyaman tetap bercampur sakit. Dan sesakit apapun hidup di dunia ini bercampur nyaman juga. Sesakit apapun pasti adanya nyamannya. Tapi kalau di akhirat bujur sakit tuh. Bilanya sakit berbujuran, bila nyaman bujuran. Jadi jangan terlalu berkeluh kesah atas hidup di dunia. Bagaimanapun yang Allah takdirkan dan Allah tentukan kepada diri kita dan keluarga kita, semua di dalam kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nyaman aja, nyaman aja. Dan hati inilah gonol kau menerima barataan. Lanya hatinya gonol kau atau menerima. Tapi lanya hati halus anu bergejolak juga tuh tinggi. Dah ada hati ini digandalakan Tuhan. Berkat wali-wali Tuhan. Bila pikiran pina khusus, pikiran pina pusing badan bawa ziarah. Elangi orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan. Elangi orang-orang yang menjadikan sebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
man zara aliman faka'annama zarani. Siapa maelangi orang alim atau orang soleh sama maelangi aku ya Rasulullah, hayyan au mayyitan, baik orang soleh itu, baik orang alim itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Cuma ba'adab ziarah itu ba'adab. Ulun dapat izin ziarah ke sekumpul itu dari guru ulun di Buncu Jawa. Nah di Buncu tuh kayak banyak wali-wali hebat. Hati-hati Anda, jangan sampai jarang itu kita menganggap umpama ke sekumpul, jangan sampai menganggap guru di sekumpul itu mati. Ada boleh jauh. Apabila kita menganggap sidin guru dan berguru lawan sidin, apabila memadahkan perguruan itu mati, putus hubungan dengan guru. Ini dalam kitab karangan Ibnu Athaillah. Mun mau orangnya tangali sedikit, karena ini banyak rahasia sebetulnya. Ngalih. Kada boleh madahkan guru itu mati kita. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Jadi lalu kenapa kita ziarah itu berisi akhlak, kenapa ziarah itu berisi adab, kenapa ziarah itu berhati-hati? Karena menganggap guru menyambut kedatangan kita dan tetap ada. Hanya menganggap mati sukahan dakai begaya. Kenapa jadi ini begaya? Karena menganggap guru kada ada. Cuma makanya melihat sejujurnya tuh guru berdiri menyambutinya begaya pantas, ada pantas kalau. Nah itulah didikan. Ya tetap kayak kalampaian tujuan. Itu wali-wali Tuhan bukan ahya'un. Itu maka kita aja. Jadi kayak apa hadap kita sebagaimana kita bertemu dengan guru yang hidup, kayak itu juga akhlak kita, hadap kita. Semakin kita berakhlak dan beradab, maka demikian itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Berarti kita bujur mengikut Rasulullah zahir batin dengan menghidupkan akhlakul karimah. Akhlak itulah daripada nang disanjung, nang dipuji, nang diagungkan oleh Allah. Innama bu'ustu liutammima makarimal akhlak. Dipuji oleh Allah Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kemuliaan Rasulullah disanjung Tuhan bukan karena ilmu dan sebagainya. Di antara enam besar sanjungan Tuhan dengan kekasihnya adalah Rasulullah menyempurnakan akhlak dengan akhlakul karimah. Di banyu nang di sekumpul atau kada gampang luar biasa kira-kira. Minta banyu itu batawassul lawan sini. Apa niat kita rumah kan pindah kada nyaman. Niat berkat Rasulullah, berkat suratul Fatihah, berkat guru Fatihah. Artinya ambil berkat di sana dah. Rumah tadi nang pindah kada nyaman di bobi ibadah, nyaman urusan rezeki datang ke rumah itu. Hati orang nang belang nyaman, hati orang nang di rumah nyaman, tenang, nyaman, damai. Bawa bulik banyu. Nggih baca Fatihah dosa. Itu guru bahari malai. Masuk salah seorang guru ulun nama didik itu guru Sungai Pal Dalam. Beliau termasuk orang-orang lawas Adam dengan Syekh Muhammad Sarwani bin Abdul Langit. Jadi menurut ketahui tentang sidin, bila ada pepengantinan gak dibangil, almarhum guru Kaspul menelpon Abah sebagai menghormati lawan dang sanak angkat. Nah itu nang tatuha. Jadi nyeraminya lah. Hari apa, tanggal berapa, termasuk guru daripada orang nang tuntung belajar ilmu palak dengan guru bangga. Ramai kalau itu pada anda menentukan ini sudah tetap menghargai. Kenapa ilmu nang diwadah guru tadi ilmu kuitan juga. Enggih, ilmu kuitan juga kalau
Pandangan guru kospol itu kayak itu luar biasanya orang. Kenapa memandang demikian? Karena ilmu nang di wadah murid sidin, nang di wadah anak angkat sidin, ilmu. Sidin artinya ilmu kuitan juga dari. Lalu saling menghargai dan saling menyayangi. Kemudian apabila kita sudah mau bisi akhlak dan adab, seakan-akan kita hidup di rumah orang, seakan-akan kita diam di rumah orang. Dasar bujur kita nih, mohon bahasa guru ulun bari, ini ulun ini kada bisi ilmu sedikit-dikit jupun bujuran, makanya bahasa guru aja, pandai dan guru aja nang ingat nang ulun keluarakan aja. Ini mudahan berkat sidin dan ulun yakin sidin termasuk salah seorang daripada wali min auliya illah subhanahu wa ta'ala. Mudahan berkat kita mencintai wali, ilmu nang didapat dari sidin bawa berkah sampai akhirat. Mudahan menjadi warisan ke anak cucu kita dan buyut-buyut kita dan zuriat kita. Mudahan berataan dijadikan minal auliya ilmussaqin, barataan min ahli taqwa, min ahli salihin. Amin ya rabbal alamin. Gijir sidin diantara kalam sidin tuh adab-adab apa enak bagus-bagus saya diam di rumah orang, jangan sakahandak kita. Kalau pinanang ampun rumah marah. Nah tadi diantaranya 3 akhlak kita tadi lah. Pertama adalah rajin-rajin beribadah. Namun di dalam ibadah itu selalu merasakan kesempurnaan dilihat Tuhan. Cukup dengan penglihatan Allah Ta'ala. Kemudian rajin-rajin nuntut ilmu. Kenapa rajin nuntut ilmu? Untuk menyempurnakan ibadah tadi sah menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita. Itu jadi nuntut ilmu. Jadi orang nuntut ilmu itu ringkasnya hendak selamat sudah. Hendak membina, membangun masa depan yang baik. Apa masa depannya? Kubur. Jadi siap-siap akan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hidup ini permainan gontung. Hidup ini laksana cerita yang ditulis oleh seseorang kalian berataan kita ini usah cerita masing-masing dalam kehidupan. Tulislah cerita itu dengan tinta emas akan supaya dikenal anak cucu zuriat kita menjadi orang yang menjadi pedoman di masa akan datang, menjadi ikutan, menjadi panutan. Udah tuh pembaya ini akhlaknya, adabnya kayak. Jangan meninggalkan cerita yang kada baik untuk anak zuriat keturunan kita berataan. Kita akan dikenang oleh mereka, kita akan dipandang oleh mereka, dan kita akan terus dibuka kisah-kisah kita oleh anak cucu dan zuriat kita berataan. Jadi perbaiki akhlak dan budi pekerti kita agar kisah cerita hidup kita ini ada mempunyai kesan dan berkesan untuk para keturunan kita berikutnya. Dan apabila kita kada nuntut ilmu satu dosa. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kedua, kita nak menghilangi kejahilan kita dan mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam ibadah itu bujur, rajin, bujur pulang. Iya, sudah. Kemudian mengurangi maksiat. Belum kau bampi itu mengurangi maksiat. Ada apa-apa bang seperti disampaikan setengah bulan kemarin. Kenapa jadi mengurangi maksiat? Karena menggandang lawan Rasulullah. Mun kita mengaji hakikat nur Sayyidina Rasulullah masih memperbanyak dosa, berarti belum bujur kita, belum bujur mencintai sidin, belum bujur menyayangi sidin, dan belum bujur menjadi umat sidin. Kenapa sering menyakiti hati Nabi kita, sering membuat sidin menangis. Di sinilah kenapa kita jadi siang malam makan jam mendoakan, dan malam bangun mendoakan muslimin muslimat, mendoakan jiran, mendoakan nang guru itu tadi, mendoakan seluruh muridnya sampai menangis perguruan itu, mendoakan muridnya agar selamat baratan dunia akhirat, kadang mengganang dengan Rasulullah gontung.
Bukan seguru tadi hendak dikenal oleh muridnya atau hendak diketahui oleh muridnya atau hendak ini dan itu, kada, karena selalu ingin dipandang oleh Habibina Muhammad agar setiap muridnya itu adalah kada menyakiti Rasulullah, agar segala dosa dan kesalahan muridnya itu kada dibebankan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Rasulullah itu. Cinta sirin luar biasa lawan kita barangkali. Nang Jibril aja tuh, nang secara zahir adalah Jibril itu gurunya Rasulullah. Namun secara hakikat adalah Jibril itu muridnya Rasulullah. Namun Jibril itu diakui oleh Rasulullah kekasih undangan. Makanya di antara banyak Isra dan Mi'raj Rasulullah ketika mau berjumpa dengan Zat nama sempurna adalah Jibril termasuk pepesan. Ya Rasulullah, kena sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Jibril minta sampaikan dengan Rasulullah? Kada kawa Jibril langsung dengan Allah kawa. Kenapa? Jibril pinandu siapa hakikat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril pinandu. Siapa? Walau zahirnya Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, siapa hakikat sebujurnya yang ada di diri Muhammad ini? Pinandu Jibril. Kenapa Jibril berantara Sayyiduna Muhammad? Kadang kita ini sombong dulu nih, udah langsung lawan Tuhan. Tinggi minandak langsung. Tuhan maulah alam semesta aja, sebab kalau kullu syai'in sababun. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Termasuk bahan baku awal Allah menciptakan alam semesta adalah berkat nur Sayyidina Rasulullah. Bersebab ngarannya. Tapi Tuhan itu bersebab kada tetap kuasa itu dalam keyakinan kita. Tetap mampu. Seandainya Tuhan kada bersebab, tetap Tuhan kuasa. Tuhan bersebab berarti Tuhan melajari. Uji Jibril padahal kan kena dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulun bisi hajat ulun adalah karena pian adalah kekasih ulun wahai Rasulullah. Dan pian ulun tahu pian sayang benar lawan umat pian. Pian cinta benar lawan umat pian. Pian kasih benar lawan umat pian. Dan pian berharap agar umat pian saikung jangan sampai ada masuk nerakanya. Maka ulun ujar Jibril nang mempunyai sayap 700 hamparan, jadi 1412 hamparan sayapnya Jibril siap kena melayani umat pian melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ulun kada purun melihat umat pian mohon harus bertitik di atas jembatan Shiratal Mustaqim yang bagaikan rambut dibelah 7, siap halal ulun murak. Kenapa? Karena ulun cinta dengan pian. Jibril aja perhatian luar biasa dengan Rasulullah. Terus tanya hati kita, tanya, adakah kita isi maras dengan Rasulullah? Adakah kita isi kasih sayang dengan Rasulullah? Nang sesuatu apapun nang terhubung dengan umatnya, agar kita membantu beban Nabi Muhammad jangan begitu berat, karena sidin sudah luar biasa menyayangi dan mencintai kita, yaitu agar kita setidaknya mendoakan muslimin muslimat di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, supaya ada ikut andil di dalam ringani bebannya Nabi Muhammad SAW. Sinilah sungguh-sungguh doakan anak kita menjadi orang yang soleh salihah, doakan bini kita menjadi wanita salihah, doakan laki kita menjadi laki-laki yang soleh, doakan jiran, doakan tetangga agar selamat di dunia wal akhirah, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena selalu memandang hati kepada junjungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertawar Jibril ketika Rasulullah sampai kepada zat yang sempurna, yang di dalam kitab disebutkan, termasuk di dalam kitab-kitab tentang Isra dan Mi'raj yang banyak, di antaranya Anwarul Bahiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Abbas Al-Maliki Al-Hasan, adalah ketika tersungkurnya Habibina Muhammad di hadrat Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam rahasia diunjuk Tuhan.
Ada yang diunjuk Tuhan ketika itu adalah yang harus disampaikan, ada yang kada perlu disampaikan, dan ada yang hanya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyelawan kakasih, ya kita teluan kakasih di kamar, ini yang perlu disampaikan, ini nagasan ikam aja, ini nagasan orang khusus kan. Ada, tinggi, ada sembarangan, panggilnya berduaan. Hanya ada aku dan kau, hanya kau dan aku. Anta sirri wa ana sirruka, engkau rahasiaku dan aku rahasiamu, engkau kekasihku dan aku kekasihmu. Asyik kelala, asyik. Kenapa jadi asyik? Engkau kekasihku dan aku kekasihmu, anta sirri wa ana sirruka, engkau rahasiaku dan aku rahasiamu. Tidak ada yang lain kecuali kita. Ini bahasa. Bujurnya setelah itu Rasulullah hendak lupa juga ujar Tuhan adakah nang batakon atau adakah nang besi aja. Oh ingat Rasul ada itu Jibril menawarkan diri nanti ketika umat ulun lewat di jembatan Shiratal Mustaqim ini akan maurak sayapnya seluruhnya demi kasih sayang dan cintanya lawan ulun dan lawan umat ulun. Jaka Tuhan ini bilanya iya maksudnya bilanya kadang itu maksudnya Allah apa aja Tuhan ya nah itu alhamdulillah untungnya kita nang syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati fi yaumil qiyamah. Cuma ummati di sinilah perlu diketahui juga. Arti ummati di sini itu harus diketahui. Arti ummatin itu adalah umat yang beriman lawan Allah dan beriman lawan Rasulullah. Artinya percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ummati ngarannya. Bilanya ada percaya lawan Tuhannya, ada percaya lawan Rasulullah, ada ummati. Jadi arti ummati itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang percaya dengan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mun kada beriman lawan Rasulullah, laisa min ummati. Nah ini yang jadi dipertahankan, ini yang jadi kuat nuntut ilmu, ini yang jadi cangkal nuntut ilmu. Kenapa? Mempertahankan, mensyukuri nikmat Allah, iman. Apabila iman ini hilang, kada lagi menjadi umat Nabi Muhammad. Ini orang bahari menangis luar biasa, takutan iman dicabut Tuhan. Maka ujar Habib Usman Batawi, berapa banyak orang itu yang dicabut imannya karena apa? Karena kada mensyukuri nikmat iman. Kada mensyukuri nikmat iman. Menurut Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, siapa yang kada mensyukuri nikmat iman, khawatir imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang syukur atas nikmat iman yang diberikan Allah, mau belajar rukun iman, mau belajar tauhid berarti. Mau apabila kada sing belajar mulai lagi halus kata belajar tuha kata belajar juga sampai enak mati. Nah ini tidak khawatir akan bukan ujar ulun. Menurut Al Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, muftinya Betawi, muftinya Jakarta. Oh alim, Usman itu alim, tuhfah nihayah itu di luar kepala sudah. Alim kada gampang. Jadi mufti bahari itu serah alim bujur, ada sembarangan. Ini alim Usman tuh masya Allah, alim luar biasa. Nah ini bang, nang kita nang jadi cangkal nuntut ilmu nih, hokon jaba uyuh, hokon jaba susah payah, hokon jaba keluar duit dan sebagainya. Kenapa? Menjaga nuntut ilmu adalah supaya iman ini disyukuri, iman kada dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila iman ini dicabut Tuhan, kada lagi menjadi umat Nabi Muhammad. Dan itulah su'ul khatimah. Ini yang dikhawatirkan wali-wali Tuhan, ini ditakutkan oleh ulama kita, ini ditakutkan para nabi dan rasul. Kenapa? Jabatan, pangkat, kedudukan kada menjamin untuk husnul khatimah. Apabila tergelintas sombong, timbul sombong. Onda alim, aman,
Anda tahu ilmunya ini, oh bahaya, berarti batuhankan ilmu, bukan batuhankan Allah Ta'ala. Orang yang ngerasa aman dengan amalnya, dengan kebaikannya, berarti orang itu batuhankan amal dan kebaikan, bukan batuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati. Hati-hati kalau dibunguli iblis kita. Bunda alim, tahu nyaman kita menjawab nongkar nangkir. Oh mau nyawa lagi di sini, kena di saat semuanya kaku, di saat semuanya tak ada daya dan upaya bujur-bujur, tahu tinggi. Nah oleh karena itu di dalam etikat keyakinan kita sebagai etikat ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini dan mengetikatkan nang menjamin dan mengamankan kita hanya Allah dan Rasulullah. Ini yakini. Jadi nang menjadi dinding kita, menjadi pelindung kita, menjadi pengaman bagi kita Allah dan Rasulullah. Jadi kada bertuhankan selain daripada Allah Ta'ala. Namun joki ilmu Allah nang kawa amal itu menggawi amal memberikan kekuatan Allah juga timbul beingkut di amal. Nah ini yang locok. Locok kalau ya. Nang kita tuh kau melaksanakan amal, kau melaksanakan ketaatan, nang mengawakan ini nang kuasa kalau Allah kalau nang hidup kalau nang mengawakan ini nang alim kalau siapa nang alim Allah timbul di dalam pengrasaan rasa ahli amal dan berpingkut lawan amal. Onda pasti selamat kerja. Karena wirid rotibul atas sudah baca 41 kali, berarti berpegang kada boleh kita demikian. Semua itu wasilah, semua itu sebab Tuhan kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak dalam menakib orang yang alim gonol bisa aja akhirnya menggawi maksiat menggonol juga. Jadi mudah-mudahan kita inilah nang sedikit demi sedikit yang kita dapat dijagakan oleh Tuhan sehingga mau berikit dan kalau kita mengamalkan dan semua itu adalah menjadi sebab terhubungnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah itu Bang, kita jadi nama susah payah hakon aja demi menjaga iman ini supaya jangan hilang. Maka tanda mensyukuri mau belajar rukun iman. Maka ujar guru bangil, apabila rukun iman yang pertama, yang kedua, ketiga sampai keempat, gitu sampai kelima, yang kelima percaya dengan hari kiamat, keenam percaya qadar baik dan jahat, kedua-duanya datang daripada Allah Ta'ala. Maka apabila ada beriman dengan qadar baik dan jahat, yang datang keduanya daripada Allah, ada sempurna iman, yang lima tadi batal. Karena di qadar baik inilah Tuhan dari bagawi. Di qadar jahat inilah Tuhan bagawi. Kalau maiti bujur-bujur. Jadi kedua-duanya datang daripada Allah Ta'ala dalam pandangan batin. Tinggi. Maka disinilah hati-hati supaya hidup di muka bumi Tuhan jangan ditulis sebagai orang yang durhaka. Kenapa demikian? Karena di antaranya adalah orang yang durhaka ini berarti mendapatkan murka Allah Ta'ala, yaitu kadar ridho atas kehendak Tuhan. Kadar ridho. Ulun tumai kehendak kawin lawan inya tuh kenapa pian paksa? Ulun kadar ridho. Lalu kada ada kesenangan. Jakarta aja bang, ulun tuh hendak lawan si anu. Reda kada reda baik terima nyata saya bini seorang nang itu belum jadi bini lagi ya. Tinggi berapa banyak orang-orang yang hidup di muka bumi Allah kada terima atas qada dan qadar Tuhan, berarti hidup di dalam kada reda, di dalam hidup di dunia nih di dalam tidak mendapatkan keredaan Allah. Mudahanlah ini sama-sama kita ini sama-sama seandainya ditakdirkan bisi anak ini sudah memang jalan kita, ini sudah memang ditentukan Allah. Kada usah mahina siapapun kalau menyambat pamannya nang bungol kada bisa kada semua. Itu sudah jalan yang harus kita hadapi dan itu jalan untuk kita
dah jalan yang ikhlas dan reda. Tetap sandaran kita wahdah Allah Subhanahu wa taala. Pandangan batin kita tetap wahdaniyat, tetap kepada Allah Subhanahu wa taala Yang Maha Esa dan Tuhan asa Tuhan sahikunya Allah tunggal Allah. Apabila tunggal, apabila esa, apabila kadata dua tu nyaman, meminta nyaman, memohon nyaman. Bila terdua kali di sini diizinkan, di sini kata, ngali urusan. Nah mudah-mudahan. Nggih, nang sudah ditakdirkan Tuhan beisi laki gini sudah jalani dengan ikhlas. Seandainya Allah Subhanahu wa taala kadada memberikan jodoh kepada kita, kayak apa aja diurus tetap kada mau tak kawin. Tetap kada mau tak nikah kujuran enggak. Memang ada jodohnya hingga tak kawin. Seandainya Allah Ta'ala menghabiskan jodoh kita dengan inya dan memisah, apapun sebabnya, ada salah orang, dasar jodoh kita habis selesai. Mun kita mencari kesalahan ini dan itu, semuanya salah sejujurnya. Semuanya salah dan semua bisi salah. Mau bisi salah. Tapi pandangan orang yang bujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dasar jodohku habis apapun sebabnya dan aku kada menyalahkan siapa-siapa. Selesai. Kalau hendak perpisahan dia pun dasar jodohnya lagi sampai mati biar hendak perpisahan tetap kada terpisah. Tapi unda sampai mati dia kada hendak berpisah, mun habis jodohnya esok hari selesai. Boleh jadi. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Sesuatu yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita jalani, syukuri dan nikmati, yakin ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pandangan yang positif kepada Allah. Apa pandangan kita positif kepada Allah? Setiap apapun yang dijulungi Tuhan, apapun yang diunjungi Tuhan, semuanya adalah hendak Allah kehendaki kebaikan lawan kita. Cuma kita aja nang kada paham kadang. Kitanya nang kada paham. Mudah-mudahan kita diberi paham dan mengerti oleh Allah nang bujur. Jadi yakin aja apapun yang dijulungi Tuhan, apapun yang dikirimi Tuhan kepada kita, jenis yang ujian dan cobaan, yakin ujian dan cobaan itu membawa kepada sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kau mengerti itu. Jadi bila mengerti itu nyaman. Kemudian tugas kita daripada dalil basar bahwasanya tadi adalah mengurangi maksiat, yaitu rasa akan terus menerus kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah, diperhatikan. Rasakan kita ini dipandang Tuhan terus menerus, rasakan kita disaksikan Tuhan terus menerus, rasakan innallaha ma'i, rasakan sesungguhnya Allah tuh ma'i beserta kita, dan rasakan Allah qaribun minni, Allah itu parah dekat kepada diwisikan. Ini keimanan kalau dulu meyakini, menimbulkan keyakinan di hati ini, selalu merasa dilihat Tuhan, diperhatikan Tuhan, dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, dan sedetik pun nangaran hamba kada pernah dipisahi oleh Allah dan kada pernah dicintai oleh Allah Subhanahu. Kita ini kada pernah dilupakan oleh Allah. Bujuran manusia kalau tidak manusia dibina bagi majhul dilupakan. Manusia itu gue kada pernah tidak dilupakan oleh Allah. Manusia tidak pernah dilupakan oleh Allah. Ya kalau manusia kalau emaknya tidak, nusianya dibina bagi majhul, nusia dilupakan kalau tidak pernah dilupakan. Terus mengapa kita merasa dilupakan? Terus kenapa kita merasa dilupakan? Disawahkan, rasakan, tanam dulu munjamakan bujur-bujur di dada kita selalu dilihat, diperhatikan, dikasih, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat aja latih. Bukan di atas sajadah aja latih, di toko latih. Lalu kada mau hendak mengambil ampun orang, kada mau dilihat Tuhan terus. Hendak menjemput ampun orang, ini hak orang, lain hak seorang, kada mau, karena merasa dilihat terus. Ya apabila kada merasa dilihat makafiran ini ngene. Berarti kada beriman dengan sifat kesempurnaan Tuhan al-bashar. Kada beriman berarti. Bila menggawi pang merasa dilihat cuma menggawi maksiat dosa gonol.
Sama aja boleh diumpamakan kita komandan ada, umpamanya lah Kapolsek, Kapolres ada, polisi banyak. Wani mana baju di hadapan situ? Seandainya wani mana kalau ini? Kita ini meyakini sini dilihat Tuhan, diperhatikan Tuhan dan disaksikan Tuhan. Kemudian berbuat maksiat berarti dosa ngonol. Kenapa wani bermaksiat di hadapan penglihatan Rabbul Jalil Rahman Allah Subhanahu wa taala. Mun meyakini kada dilihat Tuhan, kafiran ngaranna dalam etikat ini. Kufur dalam etikat. Kenapa kada beriman dengan? Nah disinilah walau kita masih kada awak meninggalkan maksiat, setidak-tidaknya yakin barang nang kita begawi nang ada baiknya dilihat oleh Allah Ta'ala walaupun dosa ganal mudahan kau bampi kira apabila meyakini kada dilihat makin parah. Dan jangan sampai seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, Allah lebih mencintai orang maksiat namun merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang beribadah namun merasa tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mencintai orang yang maksiat tapi merasa selalu diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah, merasa ini dan itu sebagainya daripada seorang hamba yang lupa, seorang hamba yang beribadah yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya walau gawiannya maksiat tapi nya ingat Allah, tapi gawiannya baik tapi nya melupakan Allah. Nang bujur tuh gawiannya baik ingat Allah itu bang nang bujur. Kada menyuruh kemudian menggawi nang kada baik, tapi dalam keyakinan dilihat Tuhan kada menyuruh itu bang, menyuruh tetap nah itu. Cuma seandainya ada juga, nah itu tetap dalam keyakinan. Jadi keyakinan kita bahwasanya meyakini kita dilihat Allah. Ini kita dipandang Tuhan, dilihat Tuhan. Jadi Tuhan memandangnya dari berkat Rasulullah, berkat Rasulullah. Maka mudah-mudahan barataan hadir di majelis ini termasuk untung kita nih apabila bujur beriman dengan Allah. Jadi ketujuh untung ini bergerak terkhusus adalah menyebut nama Allah dan baginda Nabi SAW, baik dengan kalimat zikir ataupun dengan kalimat salawat kepada Rasulullah. Jadi mudah-mudahan untung ini diberi izin oleh Allah memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nyatakannya membaca salawat itu tinggi. Membaca salawat itu nyatakan rahasia nurnya bersalawat kepada hakikat Muhammad asli. Ini yalah. Nang berzikir itu hakikat ini rahasia nurnya menyebut nama kekasihnya. Itu kadang dulu menghidupkan karam di dalam hakikatnya nih supaya timbul terus. Jadi kita perlu latihan dan kita berharap terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Tuhan nang pemurah ini senantiasa dan kada mencabut daripada nikmat-nikmat kasih sayang sidin. Di antara nikmat adalah jangan pernah hati ini lupa atau kada ingat dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pandarga melihatkah, mendengarkah, sebagarakah, berdiamkah, semua. Alhamdulillah. Jadi semalam sudah disampaikan di antara mengamalkan sifat Samad dan Bashar ada wiridan, termasuk itu wiridan dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Jember Tanggul, dan dua nama ini juga menjadi wirid di dalam kitab Asmaul Husna. Itu siapa membaca ya Sami'u ya Bashir ba'da sembahyang subuh 100 kali. Amalkan dulu kena 10 tahun atau 2-3 tahun. Nah, jadi kurulun bahari geretek hatinya tuh kabul, belum angkat tangan. Geretek hati tuh anak makan sate kambing ada. Ini biar ada jual warungnya, biar ada yang jual, kambingnya habis. Ini banyak ada cocok tetap ya, itu tuh. Jadi ya Sami'u ya Bashir dibaca setiap ba'da sembahyang subuh selesai sholat subuh 100 kali. Ini pengabulan doa. Nya kawannya ya Hayyu ya Qayyum
ya mubdi'u ya khabir. Anjir. Karena ada saatnya ya mubdi'u ya khaliq. Tapi doanya 41 kali dari gelombang itu panjang. Insyaallah kena dijasa kena kalau ini tetap ya mubdi'u ya khabir jadi dulu. Ya mubdi'u ya khabir itu adalah diberi ilmu oleh Allah termasuk ilmu laduni. Diberi paham nang bujur dari Allah, diberi mengerti nang bujur daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberi ilmu rahasia yang dari Tuhan. Ada rahasia itu tersembunyi yang sudah menterbuka ada rahasia artinya. Nggih, tahan ya sami ya basir itu nggih intinya siapa nak mengamalkan insyaallah dari sifat kesempurnaan Allah agar kita merasakan didengar Tuhan, kemudian dilihat Tuhan, agar perkataan kita berhati-hati dan kita pun kada menambah maksiat tapi malah mengurangi maksiat, agar kita kawa menghibungi Rasulullah, kawa menyenangi Rasulullah, kawa kita ini kada lagi Rasulullah menangis gara-gara kita. Karena sedikit kalimat pun kita kadang mampu maulah senyum terpancar dari bibir indahnya Nabi Muhammad, setidaknya kita tidak menjatuhkan air mata dari kedua matanya Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad SAW dengan kemaksiatan yang kita gawe. Jadi mun sayang bujur dengan Rasulullah, jangan teteskan air mata sidin gara-gara maksiat kita. Dan kita kau mengurangi kemaksiatan dan baguskan sangka kepada hamba Allah dan baguskan sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada minggu akan datang kalau jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahkan kepada kita semua yakni otak ini otak yang cerdas, otak yang sehat, otak yang sempurna. Apa arti otak yang sempurna? Menurut Habib Usman Batawi, otak yang sempurna otak yang apapun yang dilihatnya, apapun yang didengarnya, apapun yang dirasanya, ia selalu ingat kepada sang penciptanya, yaitu Rabbul Jalil Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia pun ingat Allah menciptakan pendengaran, Allah menciptakan penglihatan, dan sesuatu apapun di alam semesta ini berkat kekasihnya, yaitu Nur Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah beri faham dan mengerti nang bujur, diberi ilmu laduni, diberi ma'rifah yang sempurna, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah Subhanahu wa taala ya Rabb, di malam kami berhimpun di majelis yang mulia ini, kami berharap hanya kepadamu ya Rabb. Ampuni segala dosa dan kesalahan ayah-ayah kami, ibu-ibu kami tercinta, baik mereka yang masih hidup. Terus berikan taufik dan hidayah kepada mereka. Terus sehatkan jasmani dan rohani mereka. Terus timbulkan di dada mereka rasa reda terhadap kami. Dan mereka selalu memohon kepadamu agar kami menjadi anak yang bisa menyejukkan matanya, agar kami menjadi anak yang bisa menjadi pendingin hatinya, agar kami benar menjadi anak yang menjadi belahan jiwanya, agar kami menjadi anak yang bisa bertanggung jawab dari dunia sampai akhirat di hadrat kekasih kami Sayyiduna wa Habibuna Muhammad SAW. Ya Rabb, kasih ayah dan ibu kami, jadikan urusan rezekinya penuh keberkahan, luaskan rezekinya, dan selalu Engkau tolong di dalam kesusahannya. Tidak ada yang maha menolong kecuali Engkau. Terkhusus kepada almarhumah ayah dan ibu kami yang sudah berada di alam barzakhh, di alam kubur, kami mengharap dengan berkat majelis yang mulia, berkat segala penuntut ilmu yang ikhlas yang hadir di majelis ini, jadikanlah kubur kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Ampuni segala dosa dan kesalahan mereka ya Rabb. Terlalu susah, terlalu sulit mereka menjalani hidup dan kehidupan di dalam mendidik kami, menjadikan kami sebagai orang, menjadikan kami sebagai orang yang berharga di pandangan. Maka ampuni segala kesalahan dan kehilafan ayah dan ibu kami, jangan pernah Kau siksa. Dan kami berharap kepadamu ya Rabb, di lubuk hati kami yang paling dalam, agar Engkau jumpakan ibu kami dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, agar ibu kami bisa melihat wajah indahnya Rasulullah, agar ibu kami bisa bersalaman, tangannya tersentuh dengan tangan mulianya Nabi Muhammad. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Rasulullah memberikan syafaatnya, memberikan pertolongannya, memberikan bantuannya kepada ayah dan ibu kami ya Rabb.
Jadikan roh-roh ibu kami, roh-roh yang istimewa dengan rohnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad SAW. Ampuni dan juga ampuni segala dosa para nenek datuk kami, kai kami, anggah kami, kemudian kemanakan kami, cucu kami, suliyum, baborohim, dan dosa jiran tetangga kami, dan dosa anak-anak angkat kami, dan dosa murid-murid kami, dan dosa guru-guru kami, semuanya ampuni ya Rabb, dan dosa muslimin muslimat ya Rabb. Jadikanlah perhimpunan kami di malam perhimpunan yang menambah rasa cinta dan rindu kami kepadamu dan kepada kekasih kami Sayyidina wa Habibuna Muhammad, dan jadikanlah perhimpunan majelis ini tetap majelis yang mengemukakan daripada ilmu yang dibawa oleh kekasihmu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu pandang majelis ini, jadikan majelis ini tidak ada satu bau kecuali bau wujud kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan dengan berkat majelis ini engkau himpunkan kami dari dunia sampai akhirat bersama kekasih kami Sayyidul Ludud Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami semua dalam keadaan membawa rindu dan engkau rindukan. Matikan kami dalam keadaan engkau redai dan kami redha. Matikan kami roh dalam keadaan disambut roh kami oleh Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab ala tilka niyyah wa niyyah salihah. Hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل طوعنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله بحمده. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم عظيم عذاب نصرة رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين والشفيعا للمذنبين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وفعلنا يا كريم وفعلنا يا رحيم وفعلنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وأهدي وبلغ وتقول سما قرأنا وما عملنا من أنواع خدمتك وجودك وقربك وإحسانك بهذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نادلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم وسبيل الحضرة سيدنا رسول الله صاحب الصفات والأسماء عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بشير العبد المرسلين وعلى آله والصحابة والقرابة والسابحين والتابعين من الأولياء والعلماء والصالحين والصالحين خصوصا سيدنا محمد المهاجرين الله محمد بن سيد الباقي المقدم محمد بن علي وعلاوي الحبيب علي بن الباقي الحبيب عبد الرحمن الصغير الحبيب أبو بكر السكران الحبيب عبد الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر بن عبد الله عليه الصلاة والسلام
Sakam Al Habib Umar Ramadan Fakhrul Dudud Syekh Abu Bakar bin Salim Sayyidina Al Habib Umar bin Abdurrahman Atas Syekh Ratim Syekh Ali bin Abdullah Barat Al Habib Abdul Rahman Al Jubri Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Nafsi wa ahli tarim wa siun minan nisa wa rijal khususan ahli darab Al Habib Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al Jasuli Syekh Muhammad Al Bushiri Syekh Adab Ad Damiyadi summa ila ruh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al Jailani wa Imam Al Syekh Abi Yajid Al Islami Tayyibur bin Isa wa qutbul ulum Al Imam Muhammad bin Ahmad Al Ghazali Sayyid Ahmad Al Ribai Sayyid Ahmad Al Badawi Sayyid Ahmad Al Badawi Sayyid Ibrahim ada Sukatul Makhrwati Sayyid Umar Khalwati Sayyid Muhammad Khalwati Sayyid Maulana Al Habib Muhammad bin Habib Abdul Karim As-Samad Al Madani Al Habib Nur Singapura Al Habib Hussein Lor Batang Muhammad Rahmatullah Maulana Hamil Surabaya wa Maulana Qutbul Bilad Syekh Muhammad Rasyid bin Abdullah Kalam bin Al Bandar Syekh Muhammad Qasalan War bin Ismail Syekh Musarani Syekh Muhammad Sarwani Abdul Bangil Qutbul Daman Murabi Ruhin Alim Al-Armah Syarahat Habib Muhammad Amin Badal Syekh Mus'ab Al Bandari Wali Jamil Masyayikhina wa Muallimina walidihim wa mahatihim wa sahibih wa zawjatihim wa dhurriyyatihim ila yawmil qiyamah sumul arwah والدينا وأمهاتنا ولمن أقن علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا يا الله لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وخواتنا جدنا جداتنا عمنا عماتنا وصحباتنا وقرباتنا وجيراننا وخصوصا المؤسس في حاجة قرية بندو برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا وخصوصا نصر الله بن هادي حرد برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا يا الله لقرباتنا ولقرب إخواننا وخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لمن أنفقهم في هذا المصلى بيت الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين ثم الأرواح من لا زير ولا ذاكر لهم أوصل اللهم صوب ذلك منا إليهم اللهم اجعل بداء له من النار وبكاء له من النار وإسكا له من النار وسترا لهم من النار واستراء لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وابنهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والشفاء والرضا على أرواحهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والشفاء والرضا على أرواحهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والشفاء والرضا على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احينا بالإيمان وصوبنا مع الإيمان والسنة بالزمرة من أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار اللهم إنا نسألك يا الله رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك يا اللهم إنا نسألك زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رزق الجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بآخر كلامنا بقول لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة صلى الله على سيدنا ومولانا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak-banyak minta ampun, banyak minta ridha, banyak minta halal dunia akhirah. Akhirul kalam lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah pada tengah bulan akan datang berniat kalau kita insyaallah hidup berapa tahun lagi? Minggu, Senin, Selasa hidup 8 Dzulhijjah 4 Mahaul Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani di majelis yang penuh berkah ini. Insyaallah berniat mulai malam ini kita menggawi haul Tuan Wali Syekh Muhammad Samad Al-Madani.
ambil berkah guru bisa kumpul itu aja. Iya. Dan berkat sidin kita mendapatkan keberkahan, ditambah cinta, sayang, dan kita mendapatkan syafaat daripada wali-wali Allah Ta'ala, khusus dari guru kita dan paling khusus dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beratan sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia akhirat, barataan anak duriat dijadikan orang saleh wa salihah, barataan duriat dijadikan orang-orang nang beruntung, orang nang beriman sempurna, orang nang dijaga Islam dan keimanannya oleh Allah, hidup beriman, mati beserta iman, barataan lalakian babinian kakanakan orang tua, mudahan selalu dijaga oleh Allah, matinya barataan dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab, husnul khatimah bi ghairi hisab, husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Taqabbalallahu minkum.